नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। डिबेट का जोड़ा अहम मुद्दा आप दर्शकों लिए लैके आए हैं वो है श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। कुछ मिनट पहला जो आप डिबेट इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो अकाली दल के जोड़े सीनियर आगू है बलविंदर सिंह भूंदड़ जी, वलटोआ साहब, चुंडा साहब, बीबी जगीर कौर, बहुत सारे आगू जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातब किया है। उस मुद्दे में मैं दर्शकों के अगे रख रहा है। कहा गया है कि अकाली दल की जी कोर कमेटी की जी मीटिंग है वो क्यों अकाली दल जोड़ा है हाशिए पर चलिया गया, की वजह हैगी है, किस तरीके अकाली दल के अंदरों भी बागी के विरोधी आवाज़ा उठ रही सी, चाहे मनप्रीत ज़ियाली की गल कर लीए चाहे कोई दूजे आगुओं की गल कर लीए, तो वो सारे जोड़े है जी एक विशेष कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट पिछले दिनों चों काफ़ी चर्चा च रही है कि लीडरशिप के बदलाव की गल है, हेठले पद के वर्करां की सुनवाई की गल है, बहुत सारे मामले जोड़े उस जी विशेष कमेटी की अगुवाई चुंडा जी कर रहे थे। वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, कहते 5 घंटे डिस्कशन हुई है। मैं हूबहू बगैर किसी लग लपेट के जोड़े है दर्शकों के सामने रख रहा है। उस कमेटी की जी रिपोर्ट है वो कहा गया जो मीडिया को मुखातब होकर दसिया गया कि रिपोर्ट इन बिन जी प्रवान कर ली गई है। ये बाद ही जो दूजा फिकरा बलविंदर सिंह भूंदड़ उन्होंने बोलिया कि जी रिपोर्ट इन प्रवान कर ली गई है पर इन बिन रिपोर्ट न जोड़ा है दर्शकों के सामने या पाठकों के सामने लियाउण दे लई 1-2 मीटिंगों का समा जरूर होर लगेगा। तो पर एक गल वो कहते बड़ी स्पष्ट है कि सारे मामलों से सहमति है, बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है, पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट किधरे भी नहीं लिखा गया कि अकाली दल का प्रधान है जोड़ा बदलिया जाएगा। हाँ इन्ना जरूर कहा है कि भाजपा या कुछ इदा के अखौती पंथक आगुओं वालों कोशिश हो रही हैं अकाली दल नूं जोड़ा भाजपा वाल तकण की या भाजपा का विंग बनाने की तो सचेत रहने की लोड़ है। जो सामने आया है ये मुद्दे है जिन्होंने मुद्दों को प्रवान करके मैं जिन्होंने मेहमानों के नाल बेनती की है साडे नाल जुड़ चुके हैं। उस तो पहला मैं दर्शकों के ध्यान से जरूर लेना चाहूँगा भी जर्नलिस्ट मेरा है तुहाडे प्रति फर्ज भी बनता है जानकारी देना। वो है कि अकाली दल नूं मैं अज जिहड़ा लगातार इस गल दे लई बेनती की गई कि मुद्दा है इस मुद्दे ते बहस लई आओ। तो कुछ मिनट पहला जिहड़ा मैनूं सुनेहा आया कि अकाली दल वालों कहा गया कि अज इस मुद्दे ते बहस लई कोई जिहड़ा प्रवक्ता कोई बुलारा नहीं जाएगा। सो असीं अकाली दल का बुलारा तो नहीं है पर पंजाब जां जिहड़े साडे सुगड़ ते जिहड़े समझदार इन्हां मुद्दों ते पकड़ रखते हैं साडे स्पोक्स परसन है मीडिया है उन्होंने विचारां करन तो कोई नहीं रोक सकता। अकाली दल का एक अपना विचार हो सकता है। मेरी बेनती प्रवान करके पैनल से जोड़े साडे नाल जुड़े है साहब गुरतेज सिंह ने, साबका IAS ने, इस तरीके डॉक्टर मदनी सोता सिख बदवान ने, जगतार संघेड़ा जी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स परसन ने, तो होर जोड़ा है कुछ मिनटों तक साडे नाल कांग्रेस के बुलारे कमर हरप्रीत सिंह भी जुड़न लगे है। सारे मेहमानों को मैं जी आखदा वेलकम करदा है। गुरतेज जी पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैन लग्या अकाली दल की जी कोर कमेटी की मीटिंग जी कमेटी की रिपोर्ट उचारी गई है कि क्यों अकाली दल हाशिए चलिया गया, विधान सभा दी चोणां क्यों इस तरह होया, क्यों पंथक मुद्दों तो पछड़ गया अकाली दल, पंजाबियों ने क्यों हाशिए तक था। वो सारे मुद्दों के विचार वटांदरा कहते होया तो उन्होंने लागू किया जाएगा पर नाल ही उन्होंने कहा है कि किधर भी रिपोर्ट च नहीं लिखा गया कि अकाली दल का प्रधान बदलिया जाएगा। भाजपा बारे जरूर कहा गया कि भाजपा का कदे भी हुण अकाली दल इस तरह नहीं कि जी साजिश इदां दी रची जाएगी कि अकाली दल भाजपा का विंग बनेगा, ये नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर की कहोगे? वड्डा मुद्दा है क्योंकि पंथक तौर पर विचारां जिहड़ियां अपने तौर पर हो रही हैं आपां मीडिया च दर्शकों के नाल तुहाडे विचार साझे करते हैं। जी गुरतेज जी इसे तो पता लग जाता है जगतार जी कि किन्नी कुछ गंभीरता नाल ये रिपोर्ट तैयार की गई है। जो रिपोर्ट दे विच यही कुछ लिखा हुआ है तो किन्नी कुछ गंभीरता दे नाल ये लोग अपना मंथन कर रहे हैं, अपने स्वै पड़चोल कर रहे हैं। ये इसे गल तो पता लग जाता है जी कि पहली गल तो इन्होंने कहा कि जी असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लिखा होया कि प्रधान दी प्रधान ਨੂੰ बदलना पएगा। लेकिन गल ये हैगी कि ये इशू आया ही किस तरह, फिर ये गल कहण दी लोड़ की सी जे ये लोकां दे मनां दे विच है नहीं।
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜੇਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੱਝਾ ਹੀ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 16 ਅਗਸਤ 2008 ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾ ਉਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲੱਗ ਜਾਓ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਂਝਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਉਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ
80 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੰਝੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮਰਵਾਤੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪੂੰਝਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪੂੰਝਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਤੁਸੀਂ
ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੋਣਾ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਾਰਾ 7 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਸਭ ਨਾਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾ ਚੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੋ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹੂਬਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਿੱਟਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਚਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਹੋਰ ਜੋ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। Thank you very much, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ view point ਆ ਗਿਆ। ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੌਤੀ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਤੇਜ ਗੱਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 5 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਾਸ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੁੰਦੜ ਤੂੰ ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ISI ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਈ ISI ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹਿਲ ਸਨ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਔਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਤਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਥਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਜਨਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 2 ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, 3-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੱਡੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੀ। ਨੂੰ ਖੋਰਾ, ਜਗਤਾਰ- ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਗਤਾਰ- ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ- ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਲਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਲਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਕਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੜਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਪਰਖਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੀ, ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਲੀਡਰਸ। ਸੋ ਉਸ ਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਾਜੇ, ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਕਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਦਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਮਨੋਂ ਲੱਥਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਚ ਹੋ ਪਾਈਏ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਚ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨੋ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। Thank you, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਮਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰਾਬੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਟੋਕਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਲਵੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਝਟਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ द्रौपदी मुर्मू ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕੰਮੇ ਜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਸੀ ਤੇ ਪਲਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਧ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਰਘੁਨਾਥ ਕੀ ਸਕੇ ਨਾ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਠਾਨ ਖਾਨ ਤਬ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਤੇ ਮੋੜ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 45 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।